का सब तज गए को न निभ्यो साथ
ते लंकी देव करियाई बसंती संतोष सुहाई सासी जय पारजा संगलाई पांचवे आजा सुरमानंद पास के आई चंद्र विमल सुहाई सरसवान होवाई गुणदा गावे सरसत संत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी होने आई दीपक की बाई बसेली पट मंजरी टोटी कई कलाप कापति और भूजरी संगी पतिदा कारण का कुंतरी वरमा काल संजम पतिना गौरायो कटरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक की जन सब मिल से आगे गावे पांचू संग बंगाल बड़ाई नाटे करे गवे गावे आसारे ये पास सजरी हलाती से राग से पांचू थापी साधु साधि सागरा और गोड़ गंभीर अष्टपुत्र से आगे गुंडे कुमारीर कट में धक लगावे पांचू संग बंगाल सोट गोड़ बलाई तुनी ओनगा मेरा सागर गुणी उच्चस्वर सुपर गिनी वेग राग से पांचू चीनी लहरा तारे गज धर के तारा जबड़े तरड़ियो जलता ओनगा मे शंकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा हट लागे उनगाए संग रागने सब पुत्र रागन के 18 10 20 हट लागे उनगाए संग रागने सब पुत्र रागन के 18 10 20 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली सद एक ओंकार सत गुर प्रसाद जग दाता सोए भगत सुतलोए जियो गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो अवर न जाने शब्द गुर का एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया कर चंदन माया हरि राम नाम समाया जागी अमर टाल तोर ठाकुर भगत हर पाया हर बाण गुर पाया गुर जावे हर प्रपास जियो सतगुर करे हर बैठे मंदिर एक जो रखो अरदास जियो कैद रखो हर जन केरी हर देव नाम नरंगो अंत कर दिया हुए बेली यमदूत कारण खंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर का सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया धन धन कहे सुबास जियो मेरे सिख सुनो बोध पाई हो मेरा हर पाना याऊ मैं पास जियो हर पाना गुर पाया मेरा हर का करे सुबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर का पाना पावे आनंद अनहद वजह वाज हरे आप गल मिलावे उसी पुरख पाई परवार मेरा मन में कुकर निर्जास जियो और लिखिया परवाना फिर नाही गुर जाए हर का पास जियो सतगुर भाणे अपना मैं परवार सुधाया मत में पुरसेर कोई लोसी सो मैं मूल न पाया
सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रताप होता मेरा दिया पुट पाया सब सिख मत पुट पाए रामदास बैरी माया अंत सतगुर बोलिया मैं विषय कीर्तन करियो निर्वाण जियो यीशु गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़ी पुराण जियो हर कथा पढ़ी हर नाम सुनिए विवान हर रंग गुर पावे पेट बदल गिरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सर गुर बोलिया हर मिलिया गुर गुर सुजान जियो रामदास सुरभि तिलक दिया गुर सबदी सत्य विसार जियो सतगुर पुरख जी बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो गोरी पुट संग मुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर दुखी लीन नाई फिर सतगुरुआ ने दिवाया हर कोई पढ़ा दी वड्याई गुर लिखिया लेख जाए जियो कहे सुंदर सुनो सतो सब जगत पैरी पाए जियो आए कोई पढ़ा दी वड्याई गुर लिखिया लेख जाए जियो कहे सुंदर सुनो सतो सब जगत पैरी पाए जियो राम करी मोहल्ला पीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद ज्ञानी माए सतगुरु में पाया सतगुर नाम पाया सहज सिद्धि मखनिया मोलैया राजधन परिवार परिया शब्द गावड़िया शब्द नंगा हरि के राम मन जिनि वसाया कई नाम गुलाम हुआ सतगुरु में पाया एवं मेरा तुम सदा वर्णाले वर्णारो तुम मन मेरा दुख सब विसरना की कार्यो कई तेरा कार्य सस्वर्ण सबना गला सुरा सुवामी संग मनोसारे कई नानक मन मेरे सदा वर्णाले साचे साहिबा ज्ञानाई का तेरा करता देख सब किसवा जिस देश सुनवावे सदा सत सदा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मनुष्य जे सब बनेगा कहे नानक सच्चे साहिब जाना ही कर देगा सच्चा नाम में अवतार साजना मुगा मेरा मुखा सब आया हर साथ सुख मन आई बसिया ईर्ष्या सब बुराइयां सदा कुर्बान कीता गुरु विक्रमाओ जिंदियां बढ़ियां कई नानक सुनो संतो सब जो प्यार सच्चा नाम मेरा उद्धार हुआ जे पंच शब्द देवा सुपा के शब्द आज कला चित कर कहारिया पंच दूत धद्रुवस कीते काल कंठ घुमाया और कर्म पाया तुध जिन को से नाम हर कह लगे कहे नानक जय सुख हुआ एक कार्य अनुहद लाजे अर्ण सुनो वड पागियो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म कब पाया तुझे सदगम सूरे दुख रो समुदाय तुरे सुनी सती वाणी संत साजन पे
ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਵਦ ਦੂਰੇ ਸੁਣਦੇ ਵਨੀਤ ਕਹਤੇ ਬੁਝਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਵਦ ਦੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਨੇਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਝੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਵਾਦ ਹਾਰਾ ਤੁਮ ਕੰਤਾ ਸੁਗਾਸ ਤਾਕੋ ਵਿਗਨ ਅਕੁ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਿਆ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗਿਆਨ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਸ ਸੇ ਦਸਵੇਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਅਰਤਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਸਿਮਰ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਤਿਆਈ ਹੈ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸੰਤ ਜਾਏ ਦੇਵ ਮਹਾਤਰ ਸੰਗੇ ਕੋ ਨਾਮ ਦਿਆ ਵਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕਹੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਿਆ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਸੀ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਈ ਕੋਠੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੰਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਤਨ ਹਾਰਿਆ ਨਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਪਿਆਵੇ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖਵਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ कहाँ रशिया आदि की प्रतिवर्ग की बैठक की जयश्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु बख्शो जी अपने सिखा को सिखी दान केस दान रहत दान प्रवीण दान उत्साह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शनी स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकारा हुए खालसा जी सब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु आप जे सिखा दा मानीवा मत उच्ची मत पद रखा वाहिगुरु काल पुस्ते पातशाह जी अपने पंथ दे सदा सहाई ददार जीओ जिन्हां गुरद्वारियां गुरधामां तो पंथ नूं सोड़े गए तिन्हां दे खुले दर्शन ददारे ये सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी बख्शोरी निमाणियां दी मान निताणियां दे तान नियुक्तियां दी ओट ले आसरे धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपने चरणा कमला पास समूह संकल अरदास बेनती जोदड़ी रजोई की जाती सच्चे पातशाह जीवा आपके हुक्म हन आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जोड़ ते सुभाव है नानका साई गल चंगी जिहा चीरी लिखिया तिहा हुक्म कमाए घले आवे नानका सदी उठी जाए दे महावाका अनुसार आप जी के दर घर दे प्रीतवान साढ़े सत्कारयोग बजुर्ग बापू चैन सिंह जी जो आप जी के भेजे संसार में आए सन सच्चे पातशाह जी आप जी द्वारा बख्शी सवासां की पूंजी नूं भोगदे हुए
पिछले कुछ दिनों तो पूरे परिवार को पूरे संसार में वसूला दे के लोक विचों प्रवेश गमन करके संस्कृति पातशाह जी पिछले समूह परिवार ने मिल के रूह की शांति रूह की कल्याण वास्ते रूह के भले वास्ते आप जी ने पवित्र बाणी का ऊट आसरा लै करके परसों के रोज अपने गृह विखे धुरकी बाणी आई तेन सगली जिंद सही खंड पाठ साहब आरंभ कराए संस्कृति पातशाह जी हो आप जी अपार कृपा हुई है पूरे स्कूल होकर घूमते हैं गुरु महाराज कृपा करने परसों के दिन पाठी सिंह गुरबाणी पढ़ते हैं हाजिरी करते हैं उसके अपने परिवार को सेवा करते हैं एक नहीं अनेक प्रकार की गलतियाँ भुलां त्रुटियाँ रह गई होंगी सच्चे पातशाह अज भी जीव हाँ खिन खिन भुलनहार हाँ बख्शनहार बख्शना चेता सुधार बख्शना बाणी सुध के स्पष्ट पढ़ते बल बख्शने होंगे भुलां की माफी बख्शने करनी बाणी सुध के सचखंड प्रवान करनी गुरु महाराज कृपा करनी इस बाणी का भाव इस पिछली रूप में बख्शिश करना जिसलिए गुरु अपने चरणा करना स्त्री काल वास्ते वासा बसना बचा के रखना पिछे परिवार को भाना मन का बल बसना परिवार की चढ़ती कला करनी गुरु महाराज संसार की यात्रा करते हैं अपने बच्चों को बहुत सारी गलतियाँ भुलां त्रुटियाँ हो गई होंगी इसके पास ना चटाते हुए दूसरी रोज अपने करना कला स्त्री काल वास्ते वासा बसना पिछे सारे परिवार के प्रति निर प्रयास रखना चढ़ती कला की बख्शिश करना स्त्री वासा जियो भोगों ग्रंथ परिवार को आपने सुंदर शक्ति पलका सैतन वाले बनाए पास अंगीकार करने सेवका ने लोग पत्ते गिरने की बात करनी इसके पास जन माया पाठी सेवा वास्ते हाजिर करने इसके पास गुरु घर वास्ते 500 लाख दासा बंदिया गुरु महाराज कृपा करने जिन्हें खजाने की सेवा हुई खजाने भंडारे करके दूर करने काल का दूर करने कमाइयाँ सभी करनी देशा प्रदेशों के बच्चों से मेरा प्रयास रखना नेक माइया करते वालों उसने अपने घरों घरों सिखी सिर्फ भरोसा नाम की दाता बख्शी परिवार में निहार पास निमित्त परिवार वालों बिस्तरा वस्त्र दूल्हा वो अवस्था हाजिर करते हैं पास दान जो बीते सब धर्म राय के जाई इन अवस्था की वासना गुरु महाराज कृपा करें इसलिए रूप पातशाह जी हो कृपा करनी इसके पातशाह जी गुरु नेड़े चल के या संतां दी हाजिरियां दर कर प्रवान करने मत्था टेकिया गुरु को प्रवान करना कभी कभी देखे इसके पास सारे संतां से मेरे पर हाथ रखना चढ़ती कला जी बख्शिश करना इसके पातशाह जी परिवार वालों आपके बख्शे उदाहर विचों पंचम कला प्रसादी लीला साहिब की हाजिरियां इसके पातशाह जी आपके दर प्रवान हुए गुरु का लंगर हाजरान गुरु महाराज कृपा करने प्रवान हुए अपने दर पर इसके पातशाह जी खाली सच्चे राम भाई टूटना या वध जय गुरु के लंगर को बर्तन किसी तरह की कमी ना हो गुरु महाराज कृपा करने जिन्हें भंडारियां दिवाने की बंदियां की लीला की सेवा हुई है भंडारे की जाने पढ़के कबूल करने लाल कबूल करने कमाइयाँ सफली करने के पास जीओ उन करो कृपा अपने पवित्र हुक्म में बख्श के संतन व्यवहार तुरंत कालजुग में कीर्तन बताना गुरु जबकि राय जाना कुछ समय वास्ते गुरबाणी के कीर्तन करने की आज्ञा बख्शो भुलां की माफी बख्शिश करनी जो जी तेरे दर आवे सो राजी जावे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहराए आगे आपे आकार के तबे चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु माने हो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी आगे हो प्रगट गुणा की देह जो प्रभु को मिल गोचर है खोज शब्द में दे राज करेगा खालसा बाकी रहे न कोई ख्वाबे सब मिलेंगे बचे शरण जो होए वाहिगुरु नाम जहाज चढ़े सूत्रे पार जो सदा कर से मते गुरुवारे उतारण हार जो सदा कर से मते गुरुवारे उतारण हार बोले सो निहाल श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की मन रे कुंड कुमत तारिणी पर दरा निंदिया रस रटियो
ਹਰਦਾਰਾ ਨਿਧਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ ਰਹਾਉ ਮੁਰਗਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤਰਨਾਹੀਨ ਅੰਨ ਜੋਰਨ ਹੁਰਤਾਇਆ ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਜਨ ਸੇਵਿਓ ਨੈ ਉਪਜਿਓ ਕਸ ਗਿਆਨਾ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹਿ ਨਰਜਣ ਤੇਰਾ ਹੈ ਖੋਜਤ ਉਡਿਆਨਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਆਇਓ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਾਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਏ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਵਾਰਿਓ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਾਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਮਨ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਬਾਜਵਾ ਬਾਬੂ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨਿਗਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਭੀ ਕਿੰਤੂ ਪੈਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਲੂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜਪੀਆ ਰਾਏ ਧਿਆਨਾ ਲਗਭਗ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ ਹਨ।
गवावना सोल का मन माहे जिथे जाए तुल बरतना इसकी चिंता नाहे फते से निकले फते से निकले जिगर की पैरी पाए जिगर की पैरी पाए रानी तुम्हारा हाले इतने पे तो कहाँ पे इतने पे तो कहाँ पे रूपत अंत को लागे पाए पधारे अंत को लागे पाए पधारे इतने पे तो कहाँ पे रूपत तेरे पे तो कहाँ पे रूपत अंत को लागे पाए पधारे अंत को लागे पाए पधारे माध्यम तंग जरे जर संग अनूप कुतंग सरंग सवारे माध्यम तंग जरे जर संग अनूप कुतंग सरंग सवारे अनूप कुतंग कुतंग सरंग सवारे अनूप कुतंग सरंग सवारे इतने पे पाए पधारे अंत को लागे पाए पधारे इतने पे तो कहाँ पे इतने पे तो कहाँ पे अंत को लागे पाए पधारे अंत को लागे
ਤੈਨੀ ਪਰਦਾਰਾ ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ ਨਾਨਕ ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖ ਪਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਕਨੂ ਤੁਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਆਤਮਾ ਮਰ ਗਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਟਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਮਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਆਗੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੇੜ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜੋਰ ਹੈ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਪਕੜ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਬੀਜੀ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਸ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬੇਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਲਬਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਿਜੋਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜੋਰ ਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਫੋਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਰਸ ਹੈ ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਦਾਖ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਬਿਜੋਰ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਦਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਰਸ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਪਾਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਵੀ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ
ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁੰਗ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੱਥਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਕਾਇ ਰਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੋਹੇਲੀ ਰਸਤਾ। ਵਾਟ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣੇ ਦੋਹੇਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਥਾਣੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠਿੰਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕਠਿਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਹੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਛੱਡੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਆਦਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਦਤ ਥੋੜੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਛੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆ ਮਨੁੱਖ ਜੁਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੋਨ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾ। ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਐਸੀ ਮਾਲੂ ਖਿੱਚਤਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਣ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵਜਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹੱਬ ਖਿੱਚਤੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲੇ ਤਿੰਨ ਲੀਆਂ ਚਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਅ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਡੀ ਸੁਪਨਾ ਸੁੱਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ, ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ
होए तेरा मरना भी सौखा हो जाएगा, तेरा मरना भी कबूलिया जाएगा। जेकर देखो जेकर शब्द वरत्या ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਮਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ परमात्मा के नाम का प्रकाश ते रोज ही हुंदा। 88-97 साल उम्र है, बिल्कुल शरीर बुजुर्ग अवस्था अंदर है। वो बापू रोज अमृत वेले उच्ची उच्ची आखदा जवानां नूं भी बच्चियां नूं भी ते बुजुर्गां नूं भी कहंदा भाई आजो सच नूं आके पुकार लवो, सच नूं आके गा लवो, क्योंकि पता नहीं किहड़े वेले रब ने सुनना ते बोलना तुहाडा बंद कर देना। ते रोज आवाज आउंदी, रोज एक समय नहीं रोज आवाज आउंदी है, आवो आजो भाई आजो मेरे प्यारिओ आजो। प्यारा उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा आत्मा के नजदीक हुंदा है। पंज प्यारियां की चोण होई, बिल्कुल आत्मा के नजदीक सी, तद उन्हां नूं प्यारा कहा गुरु साहब ने कि मेरे प्यारे ने, पता नहीं नजदीक है, वो प्यार अवस्था के अंदर है। असीं कहने साडा प्यारा है, साडी प्यारी है, बच्चा साडी आत्मा के कोल है, असीं उहदे नाल प्यार करदे, असीं कहने साडा जान तो वध प्यारा बच्चा। गुरु साहब कहते मेरे प्यारिओ आजो की करो, गावो सच्ची बाणी। ते फिर ओही बाबा फिर आखदा ते सानू पता की कहंदा, कहंदे कदे चौंकड़ा पाइए कुछ नहीं हुंदा, लुट के खाइए रज नहीं हुंदा, बाज इश्क दे काबे जाइए पैंडा हुंदा हज नहीं हुंदा। कहते जिन्ना चਿਰ रब नाल मुहब्बत ही नहीं, रब नाल प्यार ही नहीं, रब प्रति साडी मन की जागृति नहीं होई, भावें तुसीं रोज ही तीर्थां ते तुरे फिरो, रोज ही तीर्थां ते इशनान करी जाओ, वो ते बस हालत भला किहड़ी है, पैंडा कीता पर हज नहीं गए। पैंडा कर लिया, कोई 200 किलोमीटर चल गया, कोई 500 किलोमीटर चल गया, पैंडा जरूर कीता पर हज नहीं हुई है, क्योंकि मंग के खाइए कुछ नहीं हुंदा, लुट के खाइए रज नहीं हुंदा, बाज इश्क दे काबे जाइए पैंडा हुंदा पर हज नहीं हुंदा। जिन्ना चिर मुहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, उन्ना चिर कदी हज नहीं है। इस करके गुरु साहब कहंदे इत्थे बड़े आए किहड़े जिहड़े खान मलूक कहाए दे अपने नाल कई नाम जोड़ के बैठे हुए सी। किन्ना किन्ना उन्होंने अपने तखल्लुस रख लए सी, किन्ने किन्ने भारे तखल्लुस सी। हुण जहांगीर ने तखल्लुस रख लिया, मैं सारे जहांगीर का मालिक है, ना तो वह जलालुद्दीन है, ना जहांगीर सारी धरती का मालिक मैं। हुण नाम ते रख लिया मेरा महबूबुद्दीन है, पर तख्त ते बैठण वाला कहंदा मैं औरंगजेब। तख्त दा गुरु साहब कहंदे ना रखाया कुछ नहीं बनना, क्योंकि कोठे ना रहाई एक दिन दुनिया तो फिर जाना पैंदा, एक दुनिया तो फिर एक दिन कूच करना पैंदा है। बुजुर्गी बा अकल अस्तना बसाल, तवरंगी बदल अस्तना के बसाल। भाई नंद लाल जी कहते तेरी सियानत तद है, तेरी चिट्टी दाढ़ी तो केवल ये समझिया जा सकता है तू बुजुर्ग हो गया है, पर बुजुर्गी तेरी अकल तो है। ते बच्चा छोटा जिहा रब दा गायन कर रहा है, शरीर ते 7 साल का 5 साल का, असीं की कहने बाबे ने। ते बाबा भला किनू कहा जाता है, जिहदे कोल पहला बब्बा ब्रह्म दूजा बब्बा विचार। क्षमा करियो संगत जी, अज सारे बाबे, अज सारे बाबे बन गए। जोड़े घर जोड़े साफ करे वो भी बाबा है, लंगर वरता रहा वो भी बाबा है, साडे वंगा चिट्टे कपड़े पाए वो भी बाबा है, दाड़ा लम्मा रख लिया वो भी बाबा है, गल च माला पा ली वो भी बाबा है, तिलक ला लिया मत्थे ते वो भी बाबा है, जड़ावां रख लिया बस वो भी बाबा है। कोई कहता मैनूं आ आत्मा मेरे च प्रवेश कर रही है, कोई कहता मेरे च आ आत्मा आ रही है। जिहड़ा बापू पालदियां दुनिया तो चलिया गया, जिहड़ी मां दुनिया तो पालती चली गई, उस कदी साडे अंदर ही नहीं आए। बाबे ही साडे अंदर आउणे ने, जिन्हें कदी रह रास नहीं की है, वो कहता मैनूं बाबा दीप सिंह नाल मेरियां गल्लां हुंदियां ने। जिहड़ा कदी उठ के अमृत वेले 5 बाणियां दा नेम नहीं करदा, वो कहता मेरियां गल्लां बाबियां नाल हो रहीआं। मैं तुहानूं दसांगा तुहाडे आउण वाली जिंदगी च की है। सच है संगत जी, पता उन्नूं भी नहीं, पता उन्नूं भी नहीं। इस करके बुजुर्गी की है, बुजुर्गी
अकल अस्तना बसाल तब रंगी उदल अस्तना के कमाल। कहते बुजुर्गी तेरी सियानप तो भाव तेरी अकल तो है, ते जिस दिन तू बुजुर्गी नू कमाल कर लेके पकड़ लिया ते फिर तेरा गाविया तेरा सुनिया होया सब कबूलिया जाएगा। बस देखना है संगत जी असि संगत किदां दी करते। देखो मक्खी उड़दियां उड़दियां किते सब्जी ते बैठ जाए ना, उड़दियां या खंड ते बैठ जाए, दालां ते बैठ जाए मक्खी ते कोई फर्क नहीं पैंदा, वेट च कोई फर्क नहीं पैंदा। मक्खी उड़दियां सब्जी ते बैठ गई कोई फर्क ना पिया, खंड ते बैठ गई कोई फर्क ना पिया, दाल ते बैठ गई कोई फर्क ना पिया। जे ओही मक्खी तोलदियां किते सोने ते बैठ जाए ना ते 10,000 दा सीधा फर्क पै जांदा है। हुण मक्खी उड़दियां सब्जी ते बैठी है कोई फर्क नहीं पेगा। जिस दिन ओही मक्खी तोलदियां सोना ते सोने दे ऊपर बैठ गई ना 10,000 का फर्क पेगा। साडी कीमत ये निर्धारित करती है कि असीं कित्थे बैठदे हां, किस नाल बैठदे हां, किस नाल असीं गल्लां करदे हां, वो साडे बैठण ते डिपेंड है। इस करके कबीर साहब भी कहंदे संगत भी वो करी जिथे तेरा मुल पैगा। वो सब्जी वांग ना हाल होए, सब्जी ते तू बैठ ते गई पर तेरा मुल ना पिया। वो मक्खिए जिस दिन तू सोने ते बैठी ते सोने दे वेट ते 10,000 का फर्क पै। तेरा बैठना किस तरह का होना चाहिए। इस करके संगत जी कभी मान नहीं करना है, क्योंकि वेख वरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ये तेरी ना ये मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी बन जाना ढेरी। एक दिन मिट्टी दी ढेरी बन जाना है। इस करके गुरु साहब कहते खान मलूक कहां दे फिर रहा। किसी ने रहना नहीं जगत में, किसी ने इत्थे नहीं टिकना है। इस करके संगत जी मान कभी नहीं करना, कभी हंकार नहीं करना, क्योंकि वड के कसाई वेच देंदे मांस बकरे दा, खलड़ी दा ढोलक ते तबला बनाया जाता, मर जावे मिर्ग ते बनाई जाती मिर्गशाला, सिंह 12 सिंघे दा दवाइयां विच पाया जाता, मर जावे हाथी ओदा 1.25 लाख मुल पैंदा, दंदां दा बना चूड़ा बीबियां दे पाया जाता, मर जावे गैंडा ते बनाई जाती ढाल ओदी, तीरा तलवारां नाल ओनू अजमाया जाता, मर जावे शेर ते लोहा कल ताई संतां महापुरुषां दा आसन विछाया जाता, मर जावे पशु ते लोहा के ओदे पोज ताई जुत्ती दा जोड़ा पैरां विच पाउण नहीं बनाया जाता, हड्ड मास नाड़ी चम बंदे दा ना किसे कम रख के चिखा उत्ते इस नू जलाया जाता। फिर जिंदे जी इन्ना क्यों हंकार वखाया। जिंदगी सारी हंकार विच ही गुजर जाती है, ते समझे ही ना। देखो आ जमीनां दियां रजिस्ट्रियां कराई दियां है ना, कोई जमीन दी कराउंदा है। हुण दादा बुजुर्ग हो गया, अपने प्यो अपने पुत्र दे कर दित्ती, पुत्र ने अपने अगों पुत्र दी कर दित्ती। संगत जी एक गल देखियो कमाल दी गल, जिहड़ी जमीन सारी जिंदगी कहंदे आ ना मेरी है, पहला परदादा कहंदा रहा मेरी है, मेरा नाम है, फिर पुत्र आ गया वो कहंदा रहा मेरी, उन्हें अपना सैन कीते ओदी जमीन ओदे नाम हो गई, फिर अगों पुत्र आ गया वो कहंदा मेरी है, पुत्रा कहंदा मेरी है। कमाल दी गल है, पीढ़ी कदों तो कदों चलदी रही, सारी जिंदगी इहो कहंदे रहे जमीन मेरी है, घर मेरा है, महल माड़ियां मेरियां ने, जमीन कहंदी ओ बंदिया इत्थे तू ते पता नहीं जां तेरियां 4 पीढ़ियां दा पता नहीं, जदों तो दुनिया बनी कई कहंदे रहे मेरी है, मैं फिर भी किसी दी नहीं हाँ, मैं केवल निरंकार। रजिस्ट्री कराउंदे आ देखिया वो पिछे वाल तो होर हुंदा है, ओदे पिछे कोई होर हुंदा है, ओदे पिछे कोई होर हुंदा है, ओदे पिछे कोई होर हुंदा है। कदी देखियो ते बड़े आए जेड़े कहंदे ने मेरी जमीन है, अगों होर आ गया वो कहंदा तू परे चल हुण मेरी है, अगों कोई होर आ गया वो कहंदा हां जा ये मेरी है। पर कहंदे जमीन पिछे आसमान खरीदा केवट के जमीन पुछदी वो आसमान
ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਢੁੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਕਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੜ ਮੰਦਰ ਗਜਗੀਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਾਖਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਕ ਚਤਰਾਈ, ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਜੁਲੀਚੇ ਹਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੇ ਗੋ ਮੈਲ ਵਧਾਈ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਲ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਦੇਵੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਜਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ। ਉਛਲਦੇ ਆ, ਉੱਡਦੇ ਆ, ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਉਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ 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 ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਨੰਦ ਹੀ ਨੰਦ ਹੈ। ਨੰਦ ਕਦ ਹੈ? ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਭਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਸ ਖੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਵਾਂਗ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂ ਪਰ ਵੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਫਿਰ 60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਕਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 80 ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗਿਰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉੱਲੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਚ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ? ਬਸ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ, 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ, 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਗਧੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ 60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਕੁੱਕਰ ਵਾਂਗ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ 80 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਉੱਲੂ ਵਾਂਗ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100-150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕਰ ਗਏ ਦਲਾ ਦੇ ਹਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਇਦਾ ਕਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਰਾਮ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੋਟ ਰੱਖਣ, ਬਿਆਰੀ ਸਿਆਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਉੱਡਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜੇ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਕਠਨ ਜਿੱਦਣ ਇਦਾਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਨਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਖਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਜਦ ਫੇਰਾ। ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 1:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕਰਨਗਿਰੀ ਬਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੰਦੀਵੀ ਵਿਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਤੇ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਾਗੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ 2 ਕੁੱਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਕੁੱਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਾਓ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹੜੇ ਘੜੇ 'ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਦੇਗ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਲਨ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲਨ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆਪਾਂ ਗੰਗ ਬੇਬੂਤੇ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਅਲੁல்லாਹ ਅਜ਼ੀਮ ਰਬਿਲ ਅਸਲ ਅਜ਼ੀਮ ਯਾਫਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਣ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, 10 ਨੌਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ? ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦੁਆਰ।
ਹੁਣ ਰੱਖਣੀ ਈਰਖਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਈਰਖਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲਦਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਿਆਂ ਦੇਖਿਓ, ਆਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਦਲੀਏ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੀਭ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ 'ਚ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪਿਆ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੂਣ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੀਭ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਖੰਡ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਘਿਓ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਰਾਜਰ ਕਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਤਨੀ ਸੁਖੀ ਨਾਮ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਤਨੀ ਸੁਖੀ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬੇਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ BSF 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ BSF 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਵੀ BSF 'ਚ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਕੱਠੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, मैं भी बच्चे रखे सी। तो कोई सवाब सी कि बड़ा कोई नहीं प्यार हो गया, तो सहज सहज मतलब इतना हो गया कि साडा अपने परिवारक लैवल से भी मतलब आना जाना हो गया। मतलब जिन्ने भी उस तो बाद जिन्ने महाराज ने खुशी के मौके दिते उन्होंने सारे मौके सानू शरीक होने का मैनूं मौका मिले। तो बाबू जी नाल उदों के संबंध से बाकी गल आपां बाबू जी की करते हैं। बाबू जी मेरी समझ मुताबिक बहुत ज़्यादा उन्हें कोई विद्या नहीं सी हैगी, ते पाकिस्तान तो इस इलाके तुहाडे इलाके आए सी, और ये इलाका जिहड़ा सी उस वक्त कोई बहुत वधिया इलाका नहीं सी। मैं माफ़ करना मैं ये शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि ना तो इत्थे कोई सड़कां सी, ना कोई चंगे स्कूल सी, ना कोई चंगे साधन सी। तो एक उधरों घर बार छड्ड के दूजी जगह पर आके बसना बहुत मुश्किल होता वा, बहुत मुश्किल होता वा। मैं इस वक्त अमृतसर के लागे रह रहा, लोग करोड़ों रुपये की जमीन बेच के दूजी जगह जाते हैं, पैसे दियां पंडां होंदियां ने, पर बहुत 100 चों मेरे हिसाब नाल 60-70% परिवार जिहड़े आ इन्नी माया होने के बावजूद भी दूजी जगह पर सैटल नहीं हो पाते। तो सरदार चैन सिंह जी पाकिस्तान तो उजड़ के जितना लोग आए सी वो बेचारे आए, और आ भी उस इलाके गए जिथे कोई वधिया माहौल नहीं सी हैगा, पर उन्होंने मेहनत की, अपने सारे बच्चे ने पढ़ाया। बड़े बेटे दोनों अच्छी नौकरी करके रिटायर हुए हैं, छोटे बच्चों ने भी उन्होंने पढ़ाया, उन्हें पढ़ाया, पर जो अपनी संजोग आ वो अपनी बाई ज्योति कर रहे हैं। बेटी आ उन्होंने एक अच्छे घर उन्होंने भेजा वा, वो जो साडा प्राहुणा वा अच्छी नौकरी ते वधिया कर रहा। ये सब कुछ तां ही सी कि बापू जी ने अच्छी मेहनत की, वधिया मतलब ईमानदारी नाल काम किया, अपने परिवार नूं अच्छा राइज किया। अज के डेट दे विच बापू जी के जो पोतरे ने देखो विदेश च ने, इत्थे पोतरे अच्छी अफसर नौकरियां ते मतलब मैनेजर डायरैक्टर तक की पोस्ट छोटी नहीं होंगी, बहुत बड़ी पोस्ट होंगी आ। काफ़ी पोते पोतरे सरकारी नौकरियां च ने, अभी सारे बैठे किन्ने के बच्चे ने अपने सरकारी नौकरियां दवाइयां ने, और तुसीं होर भी उन्होंने नाल ही मतलब इत्थों कई परिवार आए होणगे, शायद कुछ हो सकता उन्होंने तो चंगे होण, पर वो जिस लैवल ते उन्हें अपने परिवार नूं लैके आए सी, ये एक बहुत वड्डी गल सी। मेरी जिन्नी कि नॉलेज है उन्होंने कोई 30 साल के लागे PSF की पहला PAP जाने के बाद जो PSF बन गई सी, BSF नौकरी की, और जो उन्होंने नौकरी काफ़ी हो गई सी, तो उन्होंने जो पोस्टिंग सी वो अमृतसर सी, और अमृतसर का जो इलाका वा पहला भी और अज भी जो समगलिंग होंदी है इस पक्षों बड़ा बदनाम इलाका सी। वो उस टाइम नैक सी, तो आलमोस्ट जो 2-3 बंद का एक नाका जाता तो नाका इंचार्ज होंगे सी। तो जो उन्होंने कमांडर ने वेख्या कि बंदा तो बेचारा भला मानस आ, मतलब हेरा फेरी करने वाला नहीं, तो उन्होंने सलाह दी भी चैन सिंह तेरी नौकरी तकरीबन पूरी होने वाली आ, तो तेनों ये जी मिसटंडिया की फौज आ कितने फसा दूगी, नौकरी तेरी पूरी हो गई है तो पेंशन लैके तू नौकरी से घर चल जा। उन्होंने उन्हें गल मनी, और अपने नौकरी पूरी होने तो पहला ही कुछ समा नौकरी छड्ड के आ गए। आज चलो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिता, उस टाइम जोगिंदर से नौकर हो गया सी। इत्थे आके भी उन्होंने फिर तुहानूं पता कि जमीन जी साडा तो उधर बड़ी वधिया पद्धति पुद्धि जमीन है, तुहाडे इत्थे जमीन है तो हिसाब किताब उच्चियां नीवियां ही। बापू ने आके बहुत मेहनत की, बड़ी मेहनत की बापू ने, इतों तक मेहनत की कि तुहाडे सामने बेचारे ने अपने चूड़े भी शरीर की भी परवाह नहीं की, सच्ची सुच्ची नौकरी की आ। ना तो देखो उन्होंने BSF च कोई हेरा फेरी की, जो दूजे लोग तो पैसे लेंदे ही तो बापू भी पैसे लै सकता सी, पर बापू ने कोई उत्थे मतलब गलत काम नहीं किया। इत्थे भी आके उन्होंने वधिया अपना जो जिमींदार जीवन से बहुत वधिया किया, जिहदा साडे सामने मतलब एक नतीजा कि अज उन्होंने जो परिवार आ
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ 4-5 ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ BSO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੋ ਐਸੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਜੜ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਜਾਮੇ ਤਾਂ ਟੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੋ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਲਸਾਂ ਪੂਲਸਾਂ ਵਾਲਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁਕਰੇਪਣ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਕੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਪੂ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਅਰਥ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਖਮ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨਾ।
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਕੁੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਕਨਸ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਉੱਤੇ 360 ਸਰਾਖ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਕਨਸ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਿਧਾਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ, ਇਹ ਮਰਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏ। क्या विसासा इस भांडे का कितनक लागे खनका। बस कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, जो समा पूरा हो गया उदों इस धरती ते जाना पैना। बाकी बापू जी का इन्ना वधिया सलूक सीगा। मैं जिंदगी में 10 बार उन्होंने मिलिया होवांगा। मैं 1.5 महीना पहला भी उन्होंने मिल के गया। मैनू फोन आ रहा सी बुद्धो बरगत तो, मेरे छोटे भरा भाई सज्जन सिंह जी, वो कह रहे सन कि कदों कदे बापू जी को मिले आ। मैं कहा जी मैंने तो 6 महीने तो वध चिर हो गया, कहते मिलना चाहिए, सेहत ठीक नहीं रही उन्होंने। आन के गल्लां बातां कीतियां। जिस कमरे के श्री खंड पाठ साहब रखे, इसे कमरे के विच बैठे सन। 1 घंटा गल्लां बातां सारियां सुनियां। बड़ियां उन्हें तत्त दीयां गल्लां दसियां कि बेटा जिंदगी दे विच कदे भी किसी मनुख का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ते अपने आप नूं जे नीवा नहीं ते वड्डा भी कदी नहीं समझना चाहिए। बड़े प्यार दे नाल इस संसार दे विच विचरो। गुरु बाबे दा जिन्ना क हुंदा सिमरन जरूर करो, निंदिया चुगली तो बचो। ये साधारण गल्लां ने 5-7 साडियां सारियां वास्ते जरूरी है। चुगली निंदिया तो बचो। गुरु महाराज का जिन्ना भी हो सकता शुकराना करो। गुरु द्वारे का जान का तां ही फायदा जे असी इन्हां चीज़ां नूं अपने कब्जे विच रखांगे, निंदिया तो बचांगे, चुगली तो बचांगे, तो फिर ही साडा लोक ते परलोक सहेला होवेगा। अंत विच मैं बहुता समा नहीं अरदास करदा हाँ कि गरीब नवाज बापू जी सरदार चैन सिंह जी नूं अपने चरणों थां बख्शणी। पिछे परिवार नूं गुरसिੱਖੀ नाम दीयां दातां ते चढ़दी कला, रंग फुल्लां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आ संगत जी जितना रंधावा साहब ने दस्सिया पापा जी बारे कि उन्होंने एजुकेशन नहीं, उन्हें जिन्नी भी एजुकेशन प्राप्त की है BSF तो की है। वो और गुरमुखी में उन्होंने काफ़ी ज्ञान है। वो बड़े बड़े जोड़े अपने ज्ञानी ने उन्होंने सवाल कर देंगे ही। मैं कई बार कहना पापा जी सवाल ना करा, कहना नहीं यार सवाल तो कर दिया कर, मैं पता लगता ज्ञानी कितना कितने पहुँचे है। उन्होंने हिंदी में भी सैन कर लेंगे, उर्दू में भी, इंग्लिश पंजाबी भी कर लेंगे। बाकी उन्होंने ईमानदारी बहुत ज़्यादा ही। BSF ईमानदार में रहे हैं। एक ही कि थोड़ा सा उन्होंने एजुकेशन करके उन्होंने चाल थोड़े जे पिछले होंगे। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ।
ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਡੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BSF 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਖਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਟਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆੜਤੀਆ ਨਾਤੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੋਮਣੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਂਕ ਚੱਕ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ 100 ਮਣੀ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਸੋਮਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ ਘਰ। ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਨਾਰਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਨਾਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ BSF ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 21 ਲੱਖ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਨਾਂ। ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਲੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਲਾ ਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੂਲਾ ਪਾਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨਾ, ਵਰਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰੇ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਚੂਲਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਆ ਤੂੰ ਚੂਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਇਲਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੂਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਚੂਲਾ ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਫੋਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਰਮ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੰਬੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਚੈਨ ਸਿੰਘ, 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਿਓ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚੂਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 98 ਦਾ ਚੂਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਕਾਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਢੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੂਲਾ ਪਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੂਲਾ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਦਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਨੇ ਚੂਲਾ 10,000 ਦਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਪੁੱਤਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਭਣੂਜਾ ਸੀ ਨਾਲ, 33,000 ਦਾ ਚੂਲਾ ਸੀ, 35,000 ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦਾਦਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹੋ ਹੀ ਚੂਲਾ ਮਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੂਲਾ ਉਤਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੌੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਨਾਲ ਭੁੱਗ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਨਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਦਾਦੂ ਦਾਦੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਹੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਫ ਆਫ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਆਫ ਸਾਈਕਲ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੁੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਔਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਪੋਤਰੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਪੱਤੀਆਂ 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 ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੇਵ ਵਾਹੀ ਸੇਵ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਦੇ ਸੰਤ ਸੰਤ ਵਾਲੇ ਕੋਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪੱਤੀ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਤੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਤਾਣਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਵਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਸਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਆਜ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਆਜ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਨ ਕਮਾਰੇ ਸਭੇ ਆਦਿ ਮਾਨਕਾ ਸਭੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਥ ਸੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ
ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम जी वाहेगुरु जी सतनाम जी वाहेगुरु जी सतनाम 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 वाहेगुरु सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम जी वाहिगुरु जी सतनाम जी वाहिगुरु जी सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम जी वाहिगुरु जी सतनाम जी वाहिगुरु जी सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम जी वाहिगुरु जी सतनाम जी वाहिगुरु जी सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम